Good morning, children. How are you all? Hope you all are well and good. This is Shobana, teacher from Kadambattur block, Tiruvallur district. Children, shall we play a riddle game today? Yes. Now, I am going to ask you some riddles. You have to say the answer as a word. Are you ready, children? Okay. I am a 3-letter word. I am very hot. You can see me in the sky during the daytime. Who am I? Yes, it's a sun. I have 7 colors. You can see me during the rainy days. Who am I? Yes, it's a rainbow. I start with the letter S. You can see me in the water. You can also travel on me. Who am I? Yes, it's a ship. Very good, children. You have done a great job. Children, look at this answer for the riddles. Sun, rainbow, ship. Can you guess what are these? Yes, these are nouns. Children, already we have learnt about these nouns in our last video, isn't it? Yes. What's a noun? Noun is a naming word. It's a name of person, place, animals and thing. Today we are going to learn about pronoun. Pronoun is a word that we use instead of a noun in a sentence. ஒரு சென்டென்ஸ்ல நவுனுக்கு பதிலா நம்ம பயன்படுத்துற வேர்டு தான் pronoun. அதாவது ஒரு பேசேஜ்லயோ இல்ல அடுத்தடுத்த சென்டென்ஸ்லயோ சேம் நவுனை பத்தி நம்ம சொல்லும் பொழுது ரிப்பீட்டடா அந்த நவுனை பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. அதற்கு பதிலாக நாம் pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். In English, there are so many pronouns are there. In this video, we are going to learn about these pronouns. I, we, you, he, she, it, they. தன்னை பற்றி சொல்வதற்கும் தொடரை பேசுபவரை குறிப்பதற்கும் I என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். I என்றால் நான் என்று பொருள். Group of people-ஐ குறிப்பதற்கு அதாவது நாம், நாங்கள் என்று குறிப்பதற்கு we என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். we என்றால் நாம், நாங்கள் என்று பொருள். தனக்கு முன் உள்ளவர்களை குறிப்பதற்கு you என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். you என்றால் நீ, நீங்கள் என்று பொருள். ஒரு ஆணை குறிப்பதற்கு he என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். he என்றால் அவன் என்று பொருள். ஒரு பெண்ணை குறிப்பதற்கு she என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். she என்றால் அவள் என்று பொருள். நம்மை தவிர மற்ற group of people-ஐ குறிப்பதற்கு they என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். they என்றால் அவர்கள் என்று பொருள். மனிதர்களை தவிர மற்ற விலங்குகள், பறவைகள், பொருள்கள் இவற்றை குறிப்பதற்கு it என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். it என்றால் அது, இது என்று பொருள். How to use these pronouns in the sentence? Let's clear this with some examples. My name is Sita. என்னுடைய பெயர் சீதா. இந்த சென்டென்ஸ்ல நான் என்னை பத்தி சொல்றேன். Here the noun is Sita. என்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது அடுத்த சென்டென்ஸ்லயும் சீதாங்கிற நவுனை நாம பயன்படுத்த வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக I என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். My name is Sita. I like chess. Here I is a pronoun. My family went out for a trip. Here the noun is my family. My family என்பது என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள மெம்பர்ஸை குறிக்கிறது. So it is a plural noun. இந்த plural noun-க்கு பதிலாக நாம் we என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். My family went out for a trip. We enjoyed that. Here we is a pronoun. நமக்கு முன் உள்ளவர்களை பற்றி கூறும்பொழுது you என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். You are a boy. You are my friend. Here you is a pronoun. This is a dog. The dog is white. In these sentences, the noun is dog.
இட்ஸ் an அனிமல். ஸோ இந்த டாகுங்கிற நவுனுக்கு பதிலாக நாம் இட் என்ற ப்ரொனவுனை பயன்படுத்துகிறோம். திஸ் இஸ் a dog, it is white. Here it is a pronoun. The children are in the playground. The children are playing. Here the noun is the children. It is a plural noun. இந்த plural nounக்கு பதிலாக நாம் they என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். The children are in the playground. They are playing. Here they is a pronoun. Children, ஒரு சின்ன recap பார்க்கலாம். pronoun என்ன? ஒரு சென்டென்ஸில் நவுனுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்டு தான் pronoun. இன்னைக்கு என்னென்ன pronounலாம் பார்த்தோம்? தன்மை பற்றி குறிக்கிறதற்கு எந்த pronoun-ஐ யூஸ் பண்ணுறோம்? எஸ், ஐ என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். குரூப் ஆஃப் பீப்புளை குறிக்க, அதாவது நாம், நாங்கள் என்று சொல்வதற்கு எந்த pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம்? எஸ், வி என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். தனக்கு முன் உள்ளவர்களை குறிக்க எந்த pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம்? எஸ், யூ என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். ஹி என்ற pronoun யாரை குறிக்கிறது? எஸ், ஆணை குறிக்க ஹி என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். ஷி என்ற pronoun யாரை குறிக்கிறது? எஸ், பெண்ணை குறிக்க ஷி என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். விலங்குகள், பறவைகள், பொருட்கள் இவற்றை குறிக்க எந்த pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம்? எஸ், இட் என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். நம்மை தவிர மற்ற குரூப் ஆஃப் பீப்புளை குறிக்க எந்த pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம்? எஸ், they என்ற pronoun-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். Children, hope you have understood about pronouns and their usage in the sentence. You can get your worksheet in the description box. Bye bye children.